ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ
वाहिगुरु जी। हम जाने माया ते परै, तुम आलंब होए जग को करै। निर्विकार गुणहीन अलेप, तुमरे मह विस्तार संक्षेप। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहब विखे शामां दे दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह 6वें सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जाने माया ते परै, तुम आलंब होए जग को करै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, धन गुरु अमरदास महाराज जी के पोते बाबा आनंद जी वो कीरतपुर साहब आए ने। गुरु साहब जी दर्शन करके बड़े प्रसन्न ने, बचन विलास होए और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पूछ लिया कि आनंद जी तुसीं सानू किवें जाणदे हो, भाव कि इत्थे आए हो की समझ के आए हो कि मैं तुहाडा भतीजा लगना जां कुछ होर कुछ समझ के आए हो। और बाबा आनंद जी ने कहा कि सतगुरु जी जो धन गुरु नानक देव महाराज जी आप नारायण कला धार जग मह परवरे, उही रूप अगे गुरु अंगद देव महाराज जी, उही गुरु नानक साहब जी फिर गुरु अमरदास महाराज जी के रूप विच, उही गुरु नानक धन गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव महाराज जी दे विच, ते सतगुरु जी उही धन गुरु नानक देव जी का रूप ही मैं आपनूं जानना। बाबा आनंद जी उत्थे बचन करते हैं, अगे लिख रहे हैं कि हम जाने माया ते परै। सतगुरु जी असीं जानने हाँ कि तुसीं माया तो परे हो, माया तो निर्लेप हो। तुम आलंब होए जग को करै, तुसीं ते आप माया दे आसरे हो, माया दे सहारे हो, तुसीं ते आप माया नूं बनाया है। निर्विकार गुणहीन अलेप, तुमरे मह विस्तार संक्षेप। सतगुरु जी तुसीं निर्विकार हो, तुसीं रजो गुण तमो गुण सतो गुण तो रहत हो, तुसीं माया तो है ही अलेप। जगत का संखेप ते जगत का विस्तार तुसीं आप ही हो, तुहाडे विच ही समाया होया है। जिन्हों कह दिए कि निर्गुण ते सरगुण तुसीं आप ही हो। सब मैं व्यापक सब ते न्यारे, साखे रूप बसे जग सारे। सतगुरु जी असीं आप नूं ये जानने कि तुसीं सारियां दे विच इक्को जे व्यापक हो, सारियां दे विच रह के भी सब तो वखरे न्यारे हो। तुसीं साखे रूप हो के जग का सहारा बने हो। करता भरता हरता एक, वेद प्रपंच के जल्द विवेक। सतगुरु जी तुसीं करता हरता ते भरता इक्को आप ही हो। संसार दे विधाता तुसीं आप हो। बस ये तो प्रपंच है कि तुसीं संसार दे विच आम मनुखा की तरह अपनी लीला विखा रहे हो।
तुम बिन अपर न दूसर मानै, सब को जानै इम हम जानै। क्योंकि सतगुरु जी ने सवाल पूछा सी ना, सानू किवें जाणदे हो? बाबा आनंद जी कहते सब को जानै इम हम जानै, कि जिवें सतगुरु जी धन गुरु अंगद गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज नूं असीं जाणिआ, इवें तुहानूं जाणने कि तुसीं गुरु नानक दा रूप हो। असीं तुद बिन अवर न दूसर मानै, तुहाडे तो बिना किसी दूसरे नूं मनदे ही नहीं। क्योंकि जो भी नज़र आ रहा सारे दे विच तुसीं आप ही, तुहाडे तो बिना कोई दूसरा है ही नहीं। जिन्हों भगत साहब जी ये बाणी दे विच कहंदे ने कि इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार ने। क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ तो होर दूसरा कोई है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ दूसरे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अद्भुत कहो न जाए चरित्र, कहन सुनते होए पवित्र। बाबा आनंद जी आनंद विच आए हुए बचन करते हैं कि सतगुरु जी तुहाडे चरित्र जिहड़े ने अद्भुत ने, कहन तो परे ने। पर हाँ, तुहाडे चरित्र जिहड़ा कोई कवे जिहड़ा कोई सुने वो पवित्र जरूर हो जाता है। इम आनंद ते सुन कर काने, श्री गुरु हरगोबिंद मुस्काने। इस तरह बाबा आनंद जी तो सुन के सतगुरु जी मुस्कराए कि बाबा आनंद जी भावें रिश्ते विच भी वड्डी थां ने ताए लगते हैं। बाबा आनंद जी भावें धन गुरु अमरदास महाराज जी के पोते होने करके सत्कारयोग ने, उम्र विच वड्डे ने, बजुर्ग ने, पर फिर भी गुरु जान के आए ने। और गुरु दूसरा तीसरा नहीं, गुरु नानक साहब का रूप ही जानते हैं। ये सारा कुछ सुन के सतगुरु जी मुस्करा पे। तुम आनंद हो लहियो आनंद, सो जस बिलंद संपूर्ण चंद। सतगुरु कहते कि तुसी आनंद हो, तुहाडा ना आनंद है, तुसी है ही आनंद। ते तुहानूं मिल के से भी बड़ा ही आनंद लिया है। तुसी संसार विच आए ही आनंद वंडन लई हो। तुहाडा जस बड़ा उच्चा है, तुहाडी जिहड़ा अहुदा है वो बड़ा उच्चा ते वड्डा है। पुण सब संगत मह नर फेरा, सब अकोर आनो इस बेरा। सतगुरु जी ने सिखां नूं मसंतां नूं आवाज़ मारिया ते सारियां संगतां दे विच फेरिया कि कीरतपुर दे विच भी जाओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ बाहर डेरे लगे हुए ने, ਜਿਹੜੇ मत्था टेकन नहीं आए, उन्हां कोल भी जाओ तो उन्होंने कहो जाके सुनिया दो कि श्री आनंद के पूज चढ़ावो, फल आनंद है जिस ते पावो। कि भाई जिन्हें आनंद लैना जाजो। बाबा आनंद जी आके सेवा करो तो खाली हथी ना आयो, कोई ना कोई भेटा लैके आयो। अज बाबा आनंद जी आनंद वंडन आए ने, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ भेजा कि बाबा आनंद जी ਨੂੰ मत्था भी टेको तो इन्हों जथा जोग कोई ना कोई भेटा भी दिओ। क्योंकि धन गुरु अमरदास महाराज जी के पोते ने। सुन गुरु आग्या को सब आए, अनको पाए अनको अर पाए। गुरु साहब का हुक्म सुन के सारे सिख आए। ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां बैठिया सन वो भी उठियां। जथा जोग जो कुछ सी सारिਆਂ ने भेटा अर्पण की, सारे ने नमस्कार की। माया बृंद चढ़े कोहेर, कहो आनंद भगत जी फेर। और सिखां ते गुरु साहब का बस हुक्म सुनना ही होंदा है, मनण लई तैयार हुंदे ने। और खास करके जिथे माया की गल होवे, वेखदे वेखदे सामने ढेर लग गए। और माया दे लगे हुए ढेर जदों बाबा आनंद जी ने देखे तो कहते कहो आनंद भगत जी फेर, जिहड़े भगती दे विच ऐन हर वेले मस्त रहण वाले ने, माया तो निर्लेप रहण वाले ने। बाबा आनंद जी ने फिर बचन कहे, यह पूजा सब तुम्हें सुहात, जग गुर समरथ हो सब भात। क्योंकि जे ते पृथ्वी वर्गा हुंदा ते जफा मारदा फटाफट के पा दिओ हुण बोरी च। तीरमल वर्गा हुंदा तो कह दिंदा कि लियाओ, होर भी किसी कोल है तो ले आओ। पर क्योंकि बाबा आनंद जी सन,
ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਭ ਭਾਂਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਪ ਦਰਿਦਰ ਹਮੇ ਦਿਖ ਪਰੈ, ਨਹਿ ਕਬਹੂ ਕਰ ਸ਼ੂਗਣ ਕਰੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿੱਦਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਹ 3 ਕਰਮ ਕਰੇ, ਹੱਡ ਗਾਲਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡ ਗਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੱਡ ਗਾਲਣ ਸੁਸਤੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 100-50 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇੰਨਾ ਢਿੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਭਣਿਓ ਅਬੇ ਇਹ ਲੀਜੈ, ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਕਿਸੂ ਹੂੰ ਬਖਸ਼ੀਜੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਬ ਆਨੰਦ ਨਹਿ ਬਾਕ ਹਟਾਇਓ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਧਨ ਦੇ ਕਰ ਸਮਝਾਏ ਸੁਣਾਇਓ, ਹੇ ਸੁੱਤ ਬਿੱਤ ਲਿਹੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਓ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕੋ ਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਰਾਖੇ ਪਨ ਪਾਸ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਵਿਦਾ ਭਏ ਸੋ ਆਨੰਦ, ਕਰੇ ਪਰਸਪਰ ਮਹਿਦੇ ਆਨੰਦ। ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਹਿਤ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਦੇਨ, ਪੁਨ ਭਾਈ ਗੜਿਆ ਸੰਗ ਕੀਨ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਓ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸਭ ਸੋ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੋ ਜਸ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਬ ਲੱਗ ਧਰੇ ਪਾਲ ਕੇ ਸੋਈ, ਹੇਰ ਨਮੋ ਠਾਨੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ,
ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਧਰੇ ਦੁੱਤ ਪੀਨ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 47 ਖਤਮ ਕੀਤਾ। 48 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਿਦ ਸਮੈ ਬਿਤਾਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਅਣਕ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਕ ਹੋ ਤੋ ਅਗਾਰੇ ਗਾਵੈ, ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤ ਸੁਣਾਵੈ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਰੂਹ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਰਾਗਣ ਸਾਥ, ਕਰੇ ਰਿਝਾਵਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਥ। ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਰਾਗ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇ ਰਿਝਾਵਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਥ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤਬ ਆਏ, ਜਾਣ ਲਈ ਤਬ ਮ੍ਰਿਤ ਨਿਰਿਆਈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਢਿੱਗ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਅੰਤ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸੁਣਾਇਓ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਗਮਣੋ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖਾਲਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਾਂ, ਹਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣ ਸਮੀਪੇ ਸਦਾ ਰਖੀਜੈ, ਇਹ ਆਸ ਮਮ ਹਿਰਦੈ ਪੁਰੀਜੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਢਿਗ ਮਰਦਾਨਾ, ਸਦਾ ਰਾਗ ਕੋ ਕਰਤ ਸੁਜਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ
50-52 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਭਾ ਬੜ ਬਖਿਆਤ, ਪਾਇਓ ਸੋ ਜਸ ਬੜੋ ਅਵਿਦਾਤ। ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਮ ਜਿਮ ਬਾਵਣ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸੰਗ, ਹਾਥ ਲਸ਼ਟਕਟਾ ਵਧੇ ਉਤੰਗ। ਤਿਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਹਮ ਆਦਿਕ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਭਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਭਏ ਭਲੇਰੇ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸਨ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਕਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਣ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਕ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਮੈ ਭਿਆਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਧੀਰ ਨ ਧਾਰੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਪੂਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਵਣ ਧਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕੇਰਾ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸਭ ਬੇਰਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਗੇ, ਕੀਰਤ ਕਰਹਿ ਸੁਣਹਿ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇ ਸਮ ਅਪਰਨਾ ਕਲ ਕਾਲ, ਹਰਤਾ ਪਾਤਕ ਬਿਗਣ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। 7000 ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ।
सतगुरु जी कहते हैं भाई बाबक जी ये बड़ी वड्डी सेवा जिहड़ा गुरु का कीर्तन परमेश्वर की कीर्ति तुसीं करके सुणाते हो। एडो वड्डी दूजी सेवा कोई नहीं। कल मल मल मन पट को लागे बिशन के कारक सो पागे। क्योंकि जिहड़ी पापां दी मैल मन ते लगी हुंदी है, विषय विकारां दी मैल दे नाल जिहड़े अंदरों बिल्कुल कालख होए हुंदे ने, काले होए हुंदे ने। और इन्ने को मैल जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं एक जन्म देनी, जन्म जन्म के इस मन को मल लागे काला हुआ सिया उत्ते किन्ना को काला। नाल उदाहरण देते खनले धोते उजली ना होवे जे सौ धोवण पाहो। कि जिहड़ा तेली है, तेली जिहड़ी लीर दे नाल अपने कोलू नूं साफ करदा है ना, वो भावें चिट्टा कपड़ा होवे एक बारी कोलू माड़ा मोटा साफ हो जाएगा, पर उहदे च फिर 100 कैमिकल पाओ, सर्फ पाओ, साबन लाओ, जो मर्जी कर लो, वो दोबारे चिट्टा नहीं हुंदा। इन्नी मैल लगी होवे जिन्हां दे अंदर। चाहे निवारण इसको जेई सत संगत में मिलकर ते। जे कोई इन्नी लगी हुई मैल नूं भी उतोरना चाहुंदा होवे ना, ते सतगुरु कहंदे ने जे वो आके संगत विच मिल जाए, संगत विच मिल के सतनाम जल को तहले धोवण कीर्तन भले करे। सतनाम वाहिगुरु दा नाम रूपी जल लैके गुरु का कीर्तन करके धोवण कीर्तन भले करे। बड़े सोहने ढंग दे नाल अंदर दी मैल धोई जा सकती है, जिन्हों धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं भरीए मत पापा कै संग। वो धुप्प है नावे कै रंग। गुरु साहब जी कहते हैं कीर्तन नाल संगत विच आके धुप्पी जा सकती है। उजल मन को करे सुजान चढ़े रंग गूढ़ो तत ज्ञान। कि भावना नाल गुरु परमेश्वर की कीर्ति नूं जिहड़ा सुन लवे जां सुना दवे। कहंदे ने मन नूं ऐन बना के चंगी तरह उन्होंने सुन लवे जां सुना दवे। चढ़े रंग गूढ़ो तत ज्ञान, उन्होंने तत ज्ञान का गूढ़ा नाम का रंग चढ़ जाता है। कबू ना उतरे सदा नवीन इस बिद के बुध अधिक प्रबेन। ते ये चढ़िया होया नाम का रंग फिर कदे उतरदा नहीं, क्योंकि एक बारी जिहड़ा नाम दे नाल मिल जे, गुरु दे नाल परमेश्वर दे नाल मिल जे, ते धन गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे ने फिर शरीर भावें रवे जां ना रवे, वो कदे विछड़ नहीं सकता। मिलिया होए ना विछड़ा है। जे मिलिया होई एक बार मिलिया होवे तो फिर तो विछोड़ा हुंदा ही नहीं। उजल मन को करे सुजान चढ़े रंग गूढ़ो तत ज्ञान। याते बाबक तू चित जानो अंत समय लो नाम बखानो। इस करके सतगुरु कहते हैं भाई बाबक ये गल तू जान लै चंगी तरह। चलो शरीर करके तो चले ही जाना है, पर अंत समय हुण एक बारी होर कीर्तन करो। अंत समय लो नाम बखानो। अंत वेले हुण सारी जिंदगी सारी उम्र जेडे कीर्तन करते रहे, अंत समय एक बारी फिर कर लो। रहो करत कीर्तन को नीत सगले तन ना ललित चेत। सतगुरु कहते ने सारी उम्र क्योंकि तुसीं कीर्तन करते रहे, तो फिर भी रत्ता भर भी अंदर माया का लालच नहीं आया कि मैं तां करना जे माया मिलेगी। पिता तह आछे गत पाए तिम ही तुमको होए सुखदाई। सतगुरु कहते हैं कि तुहाडे पिता ने भी चंगी गति प्राप्त की, उस तरह तुहानू भी मुख प्राप्त होएगा। इम सुन के गुर पद अरबिंद करे स्पर्शन पुन बिलंद। सतगुरु के बचन सुन के भाई बाबक ने सतगुरु के चरणों ते मत्था टेकिया, गुरु साहब के चरणों स्पर्श किया। लोक परलोक सहाय के हो नहीं अपर को हमने लहो। भाई बाबक फिर कहते हैं सतगुरु जी तुहाडी किरपा नाल जे नहीं लालच आया तो हुण भी मैं होर कुछ नहीं चाहता। जे लालच है तो इको ही है कि जे इस लोक दे विच अपने चरणों में रखिया, परलोक विच भी अपने नाल ही अपने चरणों च रखे। निज सुत को पायो शरण आए
ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਹੋ ਮਮ ਸਮ ਇਸ ਤਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਹਮ ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਹੰਸ ਦੀਵੇ, ਪੁਸਤਨ ਲਗੋ ਰਬਾਬੇ ਥੀਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਵਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 17ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ 28 ਸੈਕਟਰ, ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਵਾਬੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੇ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਵਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਮਿਲਾਸ ਭਾਈ ਬਾਬਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।